online, if you are present in the campus in offline mode, that will be better for understanding the practicals, because practicals of optical communication are very easy as compared with other subject. So if you are physically present, it will hardly take 1 hour. Actually half an hour I will say, but for 2 groups, 2 batches, if I have to explain, it will hardly take 1 hour to complete one practical. Okay, and for AC, PDC, I had taken the practicals on simulation. But for OC, the basic intention behind the practicals is to make you aware about the hardware components. Optical source kasa asto, optical detector kasa asto, how the optical fiber looks. And again, it is hard to show everything on the camera. We have done it, but was it visible properly yesterday, whatever we have done? Online practical कोण कोण अटेंड केले आतापर्यंत? Yourself. For your batch, you have attended online. What is your name? Okay, it was clearly visible, but still I appeal you to be present offline for the practicals. So today we will start with the next part. So can anyone tell what we have seen in the previous lecture for this subject? Optical communication subject. What point we have covered in the previous lecture? Mode theory of light. Yes, correct. Mode theory of light. So we have seen mode theory of light. So how we can define mode of light? Simply, mode of light means what? See here, if you see the mode theory of light, दोन theory आहेत optical fiber साठी. One is ray theory. In that ray theory, we have seen refraction of light, reflection of light. That is ray theory of light, simple one. But another approach to explain the working of optical fiber is mode theory of light. So in mode theory, what is given? That Maxwell has proved that light is propagating in the form of electromagnetic wave. And light चे mode म्हणजे that is nothing but set of electromagnetic waves. Suppose 100 waves are there, all waves will not pass through the optical fiber cable. The set of guided electromagnetic waves which satisfy the Maxwell's equation. हे दोन इक्वेशन तेवढेच फक्त मोड फायबर मधून प्रोपॅगेट होतात, and that is called as mode of light. Set of guided electromagnetic wave is called as mode of light. आता याच्यामध्ये बरेच इन डिटेल पार्ट आहेत. तुम्ही जर बुक मध्ये बघितलं तर त्याच्यामध्ये वेगवेगळे मोड्स असतात. LP00 मोड, 01, 10, 11, like that. TM mode. So we are not going to go in detail in that. Mode theory मध्ये फक्त एवढं लक्षात ठेवा. Now after that we have started with types of fibers. So can anyone tell what are the basic 2 types of optical fibers? Yes, please tell loudly. Two types of fibers. Channel नाही विचारलं मी तुम्हाला. आपण बेसिक फायबरचे टाइप बघतोय ना. So what are 2 basic types of fiber? Whatever you are saying, that is channel. Coaxial cable, and that is transmission channel. But basic type of optical fiber cable is what? 2 types are there, no? We have seen in the last lecture. Multi-mode and single mode. Yes, that is one type of classification. Multi-mode and single mode. Yes, that is correct. One type of classification is multi-mode and single mode. आता जर तुम्ही ऑप्टिकल फायबरचं क्लासिफिकेशन बघितलं किंवा जर तुम्ही गुगल वरती टाइप केलं टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फायबर्स, you will get various types of optical fibers based on various classification method. म्हणजे सपोज मला नंबर ऑफ मोड्स वरून त्याचं क्लासिफिकेशन करायचंय तर what I will say there are 2 types of fibers, single mode and multi mode. If I want to make the classification based on the material, I will classify the fiber as plastic fibers, glass fibers. म्हणजे जो क्रायटेरिया तुम्ही क्लासिफिकेशनला घेताय त्याच्यावरून वेगवेगळे टाइप्स तुम्हाला ऑप्टिकल फायबरचे मिळतील. बट
from exam point of view, which type we are supposed to write in the exam, that only I am going to discuss in the class. आणि आपल्या सिलेबस मध्ये ज्या पद्धतीने क्लासिफिकेशन दिलेलं आहे ते फक्त आपण क्लास मध्ये बघणार आहे. वन पार्ट आउट ऑफ दॅट ऑलरेडी आय हॅव covered. So though there are lot of types of fibers, here you can remember that there are only means we have to classify that there are two types of the optical fibers. First one, it is the, okay, just a minute. How to select this pen or what? Because on laptop I am knowing that here every yes. So as per the हे ऑन ठेवायचं का कुठलं हे okay just draw this one spotlight or draw. Okay, let it be. I will just highlight it so that you will understand. So there are two types of fibers, this step index fiber and graded index fiber. Okay, main classification काय लिहायचं आपल्याला फायबरचं. There are two types of fibers, step index and graded index fiber. तर हे दोन टाइप कशावरून पडलेले आहेत? रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ कोर. आता कुठलाही टाइपचा फायबर असू दे, ऑलवेज द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ क्लॅडिंग इज कॉन्स्टंट. इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. बट in some fiber the refractive index of core is constant, and in some fiber the refractive index of core is not constant, that is varying. मग आता तुम्ही मला सांगा, इथं दोन टाइप जे आहेत आपले स्टेप इंडेक्स आणि ग्रेडेड इंडेक्स, तर ह्यापैकी कुठल्यामध्ये रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कोरचा कॉन्स्टंट असतो आणि कुठल्यामध्ये व्हेरिएंग असतो? एक लक्षात घ्या बेसिक पॉइंट, आपण जे क्लासिफिकेशन बघतोय त्याचा मेन पॅरामीटर कुठला आहे क्लासिफिकेशन साठी? रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ कोर. इन ऑल फायबर्स रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ क्लॅडिंग इज कॉन्स्टंट, बट in some fiber the refractive index of core is constant, and in some fiber the refractive index of core it is changing, or we say it is varying. So can you tell me in which type of fiber it is constant and in which type of fiber it is varying? आपण बघितलं की नाही लास्ट लेक्चरला? स्टेप इंडेक्स, स्टेप इंडेक्स मध्ये कॉन्स्टंट असतो आणि ग्रेडेड इंडेक्स मध्ये तो चेंज होतो. ओके, बिकॉज दिस डायग्राम्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. आधी क्लासिफिकेशन लक्षात घ्या. दोन टाइप आपण बघणार आहे, स्टेप इंडेक्स आणि ग्रेडेड इंडेक्स बेस्ड ऑन N1 व्हॅल्यू. इन स्टेप इंडेक्स फायबर N1 इज कॉन्स्टंट थ्रू आउट द कोर. म्हणजे कोरचा जो काही एरिया आहे त्या सगळ्या एरियामध्ये, आता इथं जर बघितलं तुम्ही तर हा कोर आहे, तर ह्या सगळ्या कोरच्या एरियामध्ये हा N1 काय असतो? स्टेप इंडेक्स मध्ये कॉन्स्टंट असतो. बट इन ग्रेडेड इंडेक्स द N1 इज व्हेरिंग. कसा चेंज होतो ते आपण इन डिटेल बघूया. पण पहिला टाइप आपण कुठला बघितलाय? स्टेप इंडेक्स. मग स्टेप इंडेक्स मध्ये परत दोन सब टाइप येतात, मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स आणि सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स. आता मल्टीमोड फायबर आणि सिंगल मोड फायबर ह्याच्यातला फरक तुम्हाला लक्षात आला असेल. मल्टीमोड फायबर म्हणजे काय? आता इथं बघा, हा मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फायबर आहे डायग्राम ए, आणि डायग्राम बी म्हणजे सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स fiber. So multi-mode step index fiber, obviously it consists of two or more number of modes propagating through the fiber, and single mode means there is only one mode of fiber, or sorry, one mode of light propagating along the core axis. Okay, so that is the single mode fiber. हे बेसिक क्लासिफिकेशन लक्षात आलं. आणि ग्रेडेड इंडेक्स मध्ये सुद्धा दोन सब टाइप असणार आहेत, मल्टीमोड ग्रेडेड इंडेक्स आणि मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स. आता आपण ह्या दोन्ही टाइपचे, इकडं मोड प्रोपॅगेशनची डायग्राम आहे राईट साइडला आणि लेफ्ट साइडला काय आहे? रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स प्रोफाइल. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स प्रोफाइल इज नथिंग बट ऑन सिंपल लाईन, इफ यू ड्रॉ
सिंपल लाईन मध्ये तुम्ही हा एक्स ऍक्सिस घेतला इथं आणि हा वाय ऍक्सिस घेतला, तर ह्या एक्स ऍक्सिस वरती काय असतो, रेडियल डिस्टन्स, दॅट इज नथिंग बट दिस आर. पेन का सापडत नाहीये, पेन म्हणजे कुठलं असतं ऍक्च्युली, दिस वन spotlight. Okay. On our simple graph, here we are taking x axis and here we are taking y axis. आता हाच आहे तो, फक्त काय केलेला आहे इथं 90 डिग्रीनी ह्या साइडला रोटेट केलेला आहे, म्हणजे हा आपला एक्स ऍक्सिस आला आणि हा कुठला आला, वाय ऍक्सिस. एक्स ऍक्सिस वर काय आहे, रेडियल डिस्टन्स आहे आणि वाय ऍक्सिस वर काय आहे, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. आता एन इथं काय आहे बघा, हे आहे आर, दॅट इज नथिंग बट युअर रेडियल डिस्टन्स, अँड दिस इज रिटन ॲज एन इन ब्रॅकेट आर. ह्याचा अर्थ काय होतो, एन इज फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टन्स, कारण जसं रेडियल डिस्टन्स चेंज होतं तसं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज होतो, हे ग्रेडेड मध्ये, त्यामुळे एन ऑफ आर लिहिलेलं आहे. आता इथे एन ऑफ आर असलं तरी इथं प्रत्येक ठिकाणी काय ग्रेडेड स्टेप इंडेक्स मध्ये 4 चा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कॉन्स्टंट आहे, त्यामुळं हा झाला इकडची जी डायग्राम आहे, दिस डायग्राम इट इज मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फायबर. दिस इज कोर सराउंडेड बाय क्लॅडिंग, देन दिस वन इट इज कोर दॅट इज सराउंडेड बाय क्लॅडिंग. आणि मोड प्रोपॅगेशन कुठं दिसतंय सांगा मला, इथं कोर मध्ये दिसतंय का क्लॅडिंग मध्ये, कोर मध्ये. दो देर इज एनी टाइप ऑफ डायग्राम, ऑलवेज द मोड प्रोपॅगेशन विल बी इन द कोर. मग आता इथं बघा, हा पहिला मोड आहे, रॅन्डमली इट इज ट्रान्समिटेड. सेकंड मोड इट इज, बट ऑल द मोड्स आर हॅव्हिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तेवढी काळजी घ्यायची, हा मध्येच कुठंतरी असं दाखवायचं नाही. हा कुठलाही लाईट रे घेतला तरी तो कुठं जायला पाहिजे, कुठे इन्सिडेंट व्हायला पाहिजे, कोर क्लॅडिंग इंटरफेस मध्ये, इथून इथं लाईक दिस. सो randomly these modes are propagating through the core with total internal reflection. हे झालं स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड फायबरचं मोड प्रोपॅगेशन. आता सिंगल मोड फायबर मध्ये कसं असणार आहे प्रोपॅगेशन, सिंगल मोड मध्ये एकच मोड असतो आणि तो सुद्धा कुठं असतो, अलॉंग द कोर क्लॅडिंग इंटरफेस. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हा जर पेन घेतला आपण, तर हे रिफिल आहे, रिफिल विल ऍक्ट ऍज अ कोर ऍक्सिस आणि ह्या पाथ मध्येच पूर्ण तुमचा एकच रे ट्रान्समिट होतो. सिंगल मोड मीन्स इट इज हॅव्हिंग सिंगल मोड अँड अलॉंग द कोर ऍक्सिस. तो त्याच्या वरती खालती असं कुठेही दाखवायचं नाही, अलॉंग द कोर ऍक्सिस ओनली दॅट सिंगल मोड इज ट्रान्समिटिंग. सो मोड प्रोपॅगेशन यू अंडरस्टूड फॉर स्टेप इंडेक्स फायबर. मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फायबर मध्ये आणि इथं अजून एक डिफरन्स असणार बघा, इथं मल्टीमोड आहेत त्यामुळे ह्याचा कोर डायमीटर काय असतो, जास्त असतो, आणि सिंगल मोड असल्यामुळं ह्याचा कोर डायमीटर काय आहे, लहान आहे. तेवढा डिफरन्स या दोन डायग्राम मध्ये दिसला पाहिजे एक्झाम मध्ये. सो हिअर यू हॅव टू शो बिगर डायमीटर विथ मल्टिपल मोड्स, हिअर only single mode and core diameter will be small comparably with this step index multimode fiber. Now this is about mode propagation, it is simple one, but this refractive index profile how you have to draw that already I have explained in the last lecture, still I am repeating. आता हा आपला x axis आहे, हा आहे y axis, आणि आता इथं बघा ही एक लाईन आणि ह्या दोन लाईन, हे काय, ही n1 ची व्हॅल्यू झाली आणि ही कशाची व्हॅल्यू आली इकडं n2 ची. हा जो पोर्शन आहे काय करायचं, ही आपली लास्ट साइड झाली इकडची आणि इकडची. यू ड्रॉ डॉटेड लाइन्स दिस साइड, दिस विल बी फर्स्ट, दिस विल बी सेकंड, दिस विल बी कोर ऍक्सिस, दिस विल बी अगेन कोर क्लॅडिंग इंटरफेस आणि हा असणार तो आउटर पार्ट. मग हे काढलं की इथून इथपर्यंतचा एरिया हा कुठला येणार सांगा मला, n2. इथून इथपर्यंतचा एरिया n2 येणार, कारण हा पोर्शन काय आहे n2 आहे. दिस इज ऑल्सो n2. ओके, सो आय विल हायलाइट इट विथ सम कलर. बघा हा आहे n2, हा पण आहे
N2. त्यामुळे हा जो पोर्शन आहे हा कुठला येणार N2 चा येणार. अँड हिअर वॉट एव्हर इज दिस पार्ट दिस विल बिलॉंग टू N1. आणि आता N1 सगळीकडे सेम आहे म्हणून ही लाईन काय आली स्ट्रेट आली. अँड दॅट्स वाय इट इज स्टेप लाईक स्ट्रक्चर. आणि हा N1 पुढे का आला आणि N2 मागं का आला सांगा मला. N2 ची व्हॅल्यू ही N1 पेक्षा कमी असते. म्हणजे आपल्याला हा येस एखादा ग्राफ आपण काढतो तेव्हा त्या पॉइंटची एक्स आणि वाय ची व्हॅल्यू आपल्याला माहित असते. एक्स ची व्हॅल्यू आपण एक्स ऍक्सिस वरती घेतो आणि वाय ची जी आहे ती व्हर्टिकल लाईन वर घेतो. मग N1 जर आपल्याला असं एखाद्या लाईन वरती इंडिकेट करायचं असेल तर N1 ची व्हॅल्यू जेवढी आहे तिथं आपण एक लाईन मार्क करणार ना आणि N2 ची जेवढी आहे तिथं एक लाईन मार्क करणार. आणि हे जे आहे ते R स्टँड्स फॉर रेडियल डिस्टन्स. आणि हे A म्हणजे काय आहे कोर रेडियस. दिस इज कोर रेडियस. सो ऍज पर दिस यू हॅव टू ड्रॉ द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स प्रोफाईल. इथं पण सेम तसं येणार फक्त आता इथं काय होईल बघा ह्याचा डायमीटर काय कोरचा लहान आहे. दॅट्स वाय स्टेप शेप विल बी सेम बट डायमेन्शन्स विल बी रिड्युस्ड. Dimensions will be small for core and it will be more for cladding. Okay, so this is the diagram about step index fiber. Whether it is clear? Step index fiber. Yes, this side online students. Step index Yes, fiber ma'am. is clear. Okay. Now we will see the equation for step index fiber. Just wait 1 minute. बघा आता इथं काय इक्वेशन दिलेलं आहे n of r is equal to n1 कुठल्या एरियासाठी फॉर विच r is less than a. म्हणजे बघा आता इथं डायग्राम मध्ये n of r is equal to n1 where this r distance is less than a. r ची व्हॅल्यू a किंवा a पेक्षा कमी आहे म्हणजे तो एरिया कुठला ऑब्विसली कोर आहे. आणि जेव्हा r ची व्हॅल्यू ही a पेक्षा मोठी आहे तेव्हा कुठलं n of r is equal to काय N2. So this is the simple equation for step index fiber. N of r is equal to N1 for r less than a and N of r is equal to N2 for r is greater than or equal to a. So this is the equation of step index fiber. So whether the step index fiber is clear to all? Now the another type of आता त्याच्यामधले दोन पण आपण बघितलेत मल्टी मोड आणि सिंगल मोड. Now another type of fiber we have to see that is the आता इथं ह्याचं काय इक्वेशन आहे हे आपण बघूया पुढच्या पार्ट मध्ये. Then there is one more type of fiber we have to see that is graded index fiber. आता graded index fiber मध्ये सुद्धा दोन टाइप असणार आहेत हा. सिंगल मोड ग्रेडेड इंडेक्स फायबर आणि मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फायबर. बट फर्स्ट वी हॅव टू अंडरस्टँड द बेसिक डिफरन्स बिटवीन द सिंगल मोड फायबर step index fiber and graded index fiber. So in step index fiber N1 was constant. पूर्ण कोर मध्ये N1 ची व्हॅल्यू काय होती कॉन्स्टंट होती. बट इन ग्रेडेड इंडेक्स फायबर N1 is not constant value. Okay, so that vanishing pen येते त्यामुळे तो पेन व्हॅनिश होते. माउस मध्ये व्हॅनिशिंगच येते ते. No, it will not. Because on my laptop I have seen that I was easily able to write. Here I have to check because select text draw म्हणजे असे येते. No, here also. Okay, I will check it. Others are not writing anything here on PPT notes. Other teachers, sir. Okay. So see, graded index fiber मध्ये काय होतं मेन डिफरन्स काय आहे की
रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स जो आहे कोरचा, दॅट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इज नॉट कॉन्स्टंट, इट इज चेंजिंग थ्रू आउट द कोर. सो आय विल जस्ट हायलाइट दिस पार्ट, लेट इट बी व्हॅनिशिंग आफ्टरवर्ड्स. आता इथं बघा, आता दोन डायग्राम तुम्ही कम्पेअर करायच्या, मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स आणि मल्टीमोड ग्रेडेड इंडेक्स फायबर. आता मल्टीमोड ग्रेडेड इंडेक्स फायबर आहे इथं, तर हा स्टेपचा सॉरी हा कोरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स सेम आहे का सगळीकडं? स्टेप इंडेक्स फायबर मध्ये कसं होतं, हा असा होता ना शेप इथं, आता इथं स्टेप आहे का? सो दिस शेप इट इज लाईक अ parabolic shape, and this shape indicates that refractive index at every point it is changing. मग कसा चेंज होतो बघा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स? आता हा झाला आपला N2, इकडं हा N2 आहे, इकडे N2 आहे, ते दोन्ही सेम आहेत N1 मध्ये. आता हा पूर्ण कर्व तुम्ही लक्षात घेतला तर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सची व्हॅल्यू कुठल्या पॉइंटला जास्त आहे मला सांगा? ह्या पूर्ण कोर मध्ये इथं, इन दिस कंप्लीट कोर or sorry in this complete curve, where the value of refractive index is maximum. इथं येते ना maximum value. At the center of core the refractive index is maximum, and as you go away or as the radial distance is decreasing, as you go away from the core axis the refractive index starts decreasing. म्हणजे सपोज कोरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स 1.4 आहे आणि क्लॅडिंगचा 1.6 असेल, तर तो इथं 1.6 असतो, इथं 1.48 असतो, आणि इथून इथपर्यंत काय होतो तो कमी होत जातो. म्हणजे 1.48 टू 1.46 च्या मधला एरिया हा इथे येणार. सिमिलरली इट इज ऑल्सो लाईक दिस हिअर. So this is the main difference. You first try to understand. स्टेप इंडेक्स मध्ये कोरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स सेम आहे, त्यामुळं एक सिंगल लाईन आली. कॉन्स्टंट व्हॅल्यू असली की एक स्ट्रेट लाईन येते ना. इथं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज झालाय, त्यामुळे इन्स्टेड ऑफ द स्ट्रेट लाईन हिअर इट इज parabolic shape, and it is maximum at core axis, and it go as we go away from the core axis that N2 value it is sorry N1 value is decreasing. मेन डिफरन्स लक्षात आला. आता इथं कुठला शेप असणार आहे, that shape is decided by one parameter which is called as the refractive index profile parameter. Okay, so or that parameter I will show you. हा शेप कुठला असेल हे ज्या व्हॅल्यू वरून ठरतं, that value it is known as the that particular refractive index parameter. So I will show you that diagram so that you will understand. Standard shape जो आहे तो parabolic असतो. Standard shape is parabolic, but there are, instead of parabolic there are triangular shape also, or there can be other shapes also. From what that is decided, that just we will see in this diagram. Just a minute. Just 1 minute. बघा आता इथं possible fiber optic refractive index profiles for different values of alpha. So this alpha it is called as the refractive index parameter, किंवा त्याला आपण म्हणतो स्ट्रक्चर व्हॅल्यू or profile parameter value. Okay, so I will just read whatever is given here. Graded index fiber don't have constant refractive index in the core. So this is visible to you, no? Graded index fibers don't have constant refractive index in the core. Their refractive index decreases with increase in the radiation distance. जसं जसं वाढेल तसं त्याचं refractive index काय होतो, कमी होतो. Then the refractive index is constant for cladding as shown in the
diagram. So here refractive index is constant. Then the next part is having, see, this is the equation for graded index profile. आता हे इक्वेशन थोडंसं अवघड आहे, स्टेप मध्ये सोपं होतं. n of r is equal to n1 when r is less than a and n of r is equal to n2 when r is greater than a. तसं आता इथं नाही, इथं इक्वेशन काय थोडंफार कॉम्प्लिकेटेड आहे. काय बघा, n of r is equal to n1 in bracket 1 minus 2 delta into r by a that small bracket raised to alpha. अल्फा म्हणजे काय, प्रोफाईल पॅरामीटर. आता हा जेव्हा पॅराबोलिक शेप असतो तेव्हा प्रोफाईल पॅरामीटरची व्हॅल्यू असते 2. लक्षात घ्या, हा शेप स्टेप इंडेक्स तर नसतो. So what shapes can be here? Possible shapes for this graded index profile. First is parabolic shape, जो स्टँडर्ड आपण इंडिकेट करतो. हा पॅराबोलिक शेप कधी असतो, जेव्हा प्रोफाईल पॅरामीटर. सो व्हॉट विल बी शेप ऑफ दिस प्रोफाईल that is decided from one parameter that is called as profile parameter and that is known by the symbol as alpha. मग अल्फाच्या वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज वरून ह्याचा प्रोफाईलचा शेप डिसाइड होतो. ओके, सो दॅट ऑल्सो आय विल शो यू दॅट डायग्राम. बघा आता इथं ह्या डायग्राम मध्ये दाखवलेलं आहे की अल्फाची व्हॅल्यू काय असल्यावर कुठला शेप ह्याच्यामध्ये आपण फायनल करतो. सो दिस वन इट इज सेम. दिस वन इट इज सेम क्लॅडिंग. पण आता इथं जेव्हा अल्फा इज इक्वल टू 2 आहे तेव्हा पॅराबोलिक शेप आहे. अल्फा इज इक्वल टू 2 आहे तेव्हा पॅराबोलिक शेप आहे. when alpha is equal to 1 at that time triangular shape is there. So this can be asked in the MCQ also, frequently asked, that the parabolic shape of refractive index profile indicates profile parameter value as. मग किती असते प्रोफाईल पॅरामीटरची व्हॅल्यू पॅराबोलिक शेप साठी? अल्फाची व्हॅल्यू किती असते पॅराबोलिक शेप साठी? 2. यू राईट डाऊन इट समवेअर. ग्रेडेड इंडेक्स फायबर मध्ये लिहा. स्टँडर्ड व्हॅल्यू त्याची 2 आहे आणि त्याला शेप असतो पॅराबोलिक शेप. तुम्ही जर कुठल्याही बुक मध्ये बघितलं तर ग्रेडेड इंडेक्स फायबरचा स्टँडर्ड शेप हा कुठला असतो, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स प्रोफाईलचा पॅराबोलिक असतो. दॅट इज आयडियली कन्सिडर्ड. बट प्रॅक्टिकली अल्फाच्या व्हॅल्यूज ह्या वेगवेगळ्या असल्यावर त्याचे शेप कसे चेंज होतात, दॅट ऑल्सो वी हॅव टू सी. सो यू राईट डाऊन इन ग्रेडेड इंडेक्स फायबर in graded index fiber the profile parameter in bracket you write alpha. This is symbol for profile parameter alpha. In graded index fiber the profile parameter alpha decides shape of refractive index profile. You are not writing? What is there? Notebook? Then bring it, no? Alpha indicates shape of refractive index profile. Full stop. Next line you write for alpha is equal to 2. For alpha is equal to 2, what is the shape? Parabolic. For alpha is equal to 2, the shape is parabolic. Full stop. Alpha is equal to 1, triangular.
अल्फा इज इक्वल टू 1 असेल तर ट्रँग्युलर असतो, अल्फा इज इक्वल टू 2 असेल तर पॅराबोलिक असतो. इफ अल्फा इज इक्वल टू 10, अल्फा इज इक्वल टू 10 असल्यावर काय होतो, अजून जास्त एक्सपांड होतो तो. हे थोडक्यात लक्षात घ्या, अल्फाची व्हॅल्यू कमी असते तेव्हा तो कॉम्प्रेस्ड असतो आणि जशी जशी अल्फाची व्हॅल्यू जाते वाढत जाते तसा तो एक्सपांड होतो. बघा आता इथं अल्फा इज इक्वल टू 1 आहे तेव्हा ट्रँग्युलर आतल्या साईडला आहे, अल्फा इज इक्वल टू 2 आहे तेव्हा थोडाफार एक्सपांड झाला, पॅराबोलिक झाला. अल्फा इज इक्वल टू 10 असेल तर इट इज अगेन मोर expanded, and if alpha is equal to infinity, what is the case given there? If अल्फाच्या 4 व्हॅल्यू कन्सिडर करायच्यात, अल्फा इज इक्वल टू 1 असल्यावर शेप कुठला आहे, ट्रँग्युलर. अल्फा इज इक्वल टू 2 असल्यावर कुठला आहे, पॅराबोलिक. अल्फा इज इक्वल टू 10 असल्यावर पॅराबोलिक पेक्षा जास्त एक्सपांडेड आहे आणि अल्फा इज इक्वल टू इन्फिनिटी असेल तर काय बघा, it is straight line, means it is same like the step index fiber. So you write down alpha is equal to 1 triangular, alpha is equal to 2 parabolic, alpha is equal to 10 expanded structure, and alpha is equal to infinity, सेम ॲज स्टेप इंडेक्स फायबर. म्हणजे तुम्हाला जर ओरल मध्ये क्वेश्चन विचारला की तुम्ही ग्रेडेड इंडेक्स फायबर हा स्टेप इंडेक्स सारखा यूज करू शकता का, इन्फिनिटी असेल तर तो सेम ॲज स्टेप इंडेक्स फायबर. So in the oral, if question is asked, can you use the graded index fiber as step index fiber, what will be your answer? जर एक्झाम मध्ये असं तुम्हाला विचारलं कोणी की कॅन यू यूज द स्टेप इंडेक्स फायबर ॲज ग्रेडेड इंडेक्स फायबर, what will be your answer and how? अल्फाच्या व्हॅल्यू वरून शेप ठरतोय ना, अल्फा 1 असला की ट्रँग्युलर आहे, परत 2 असला की पॅराबोलिक आहे, 10 असला की एक्सपांड झालाय आणि अल्फा इज इक्वल टू इन्फिनिटी असल्यावर काय झालाय, तो सेम ॲज द स्टेप इंडेक्स फायबर. सो द ग्रेडेड इंडेक्स फायबर इज इक्वल टू स्टेप इंडेक्स फायबर व्हेन अल्फा इज इक्वल टू इन्फिनिटी. अल्फाची व्हॅल्यू म्हणजे प्रोफाइल पॅरामीटरची व्हॅल्यू जर तुम्ही इन्फिनिटी ठेवली तर दोन्ही फायबर काय होतात, सेम होतात. हे झालं ऍडिशनल पार्ट. बट स्टँडर्ड अल्फाची व्हॅल्यू किती असते, 2 and shape it is parabolic. So if you search on internet any diagram for graded index fiber, तुम्ही जर नेट वरती बघितल्या ग्रेडेड इंडेक्स फायबर च्या कुठल्याही इमेजेस तर इथे तुम्हाला प्रत्येक ठिकाणी कुठला शेप दिसतोय बघा, दॅट इज parabolic. Here also it is parabolic. Then just a minute, in very few diagrams there is refractive index profile also along with the mode propagation, otherwise you will get everything related to mode propagation only. बघा आता हा मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स आहे, त्याचा फ्रंट व्ह्यू बघितला तर आतला कोर पण काय मोठा आहे आणि core is bigger because this is multi-mode. Here core is small because that is single mode. And here step index fiber हे refractive index profile आहे आणि हे कुठल्या फायबरचं आहे सांगा, खालचं graded index fiber. And what is value of alpha? Standard value 2 and shape is parabolic. So if you see any diagram
For graded index fiber, the shape of the refractive index profile is parabolic only. आता हे पॅराबोलिक कसं आणायचं ते आपण बघणार आहे. आता बेसिक डिफरन्स समजला दोन्ही मधला, ग्रेडेड आणि स्टेप मध्ये. प्रत्येक पॉइंटला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काय ग्रेडेड इंडेक्स फायबर मध्ये वेगळा आहे. मग आणि हा झाला सिंगल मोड ग्रेडेड इंडेक्स फायबर. सिंगल मोड ग्रेडेड इंडेक्स फायबर मध्ये पण काय असणार आहे, अल्फा इज इक्वल टू 2. दॅट्स वाय शेप इज parabolic, but only one ray is there. That's why it is passing along the core cladding interface. Okay, so this is the main difference. Now we have to see how the mode propagation takes place in the optical fiber in case of the graded index fiber. बघा आता कसं होईल इथं मोड प्रोपॅगेशन. We will see that diagram. So this is the diagram for mode propagation through graded index fiber. आता तुम्ही स्टेप इंडेक्स ची पण डायग्राम बघितलेली आहे. You just tell me what is the difference in mode propagation through graded index fiber and mode propagation through step index fiber. Okay, just wait for 2 minutes. Think and give the answer. I am asking you what is the difference between mode propagation between the step index fiber and gradient index fiber. Numbers only. Okay, काय फरक आहे सांगा मला दोन्ही मध्ये. Triangular shape मध्ये. Okay. So you compare these two diagrams, graded index and step index. बघा इथं हे जे मोड आहेत ते ट्रायंग्युलर शेप मध्ये आहेत आणि त्याला कुठलाही फिक्स पाथ नाही आहे. असं रॅन्डमली दे आर ट्रॅव्हलिंग. बट इन ग्रेडेड इंडेक्स फायबर they are traveling in one specified way or in some predefined way. मग ते कशामुळे होतं, कारण आपण ग्रेडेड इंडेक्स फायबर मध्ये प्रत्येक पॉइंटला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काय करतोय, चेंज करतोय. तसं ह्याच्यामध्ये आहे का, स्टेप इंडेक्स मध्ये नाही. हिअर ॲट ईच पॉइंट द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स वी आर चेंजिंग. नाउ वन मोर थिंग हिअर आय हॅव टू एक्सप्लेन की ह्या मोडची जी वेलोसिटी आहे, whatever is the velocity of these modes, that velocity is inversely proportional with refractive index at that particular point. You write down that equation. Mode velocity is inversely proportional with this side. Online students, are you getting the points whatever we are discussing? Yes, ma'am. So you write down mode velocity is inversely proportional with mode velocity is inversely proportional with refractive index at the point. At the point म्हणजे आता बघा इथं जर बघितले तुम्ही तर किती मोड आहेत. दिस इज फर्स्ट मोड, दिस इज सेकंड मोड अँड दिस इज थर्ड मोड. नाउ
दिस मोड हॅज टू ट्रॅव्हल द, आता हे जर एकाच पॉइंटला स्टार्ट करायचे असतील आणि एकाच पॉइंटला एकाच टायमिंगला त्यांना एकत्र आणायचं असेल, तर ज्या मोडला आउटर डिस्टन्स ट्रॅव्हल करायचे त्याची व्हेलॉसिटी काय पाहिजे? सपोज 3 people are there, they are starting from one point and their end point is fixed, but all are moving with some different paths. So this mode has to travel the shortest path, this mode has to travel the middle part, and this mode has to travel the longest path. मग एकाच वेळेत जर तिघांना पोहोचायचं असेल तर कुठल्या मोडची व्हेलॉसिटी जास्त पाहिजे? वरच्या मोडची, बरोबर आहे. हे 3 जर कम्पेअर केले तर एकाच वेळेस जर तुम्हाला एकाच टायमिंगला पोहोचवायचं असेल तर ज्या मोडला जास्त डिस्टन्स ट्रॅव्हल करायचे त्याची व्हेलॉसिटी काय पाहिजे? जास्त पाहिजे, आणि ज्याला कमी करायचं आहे डिस्टन्स त्याची व्हेलॉसिटी कमी पाहिजे. अँड आय हॅव गिवन यू द पॉइंट दॅट velocity of the mode is inversely proportional with refractive index at particular point. आता हा मोड जेव्हा ट्रॅव्हल करतोय तेव्हा इथं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काय असणार आहे? This mode is having more refractive index at this point, that's why velocity is less. हा मोड जेव्हा ह्या पॉइंटशी कन्सिडर करतो आपण तेव्हा इथल्यापेक्षा इथं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काय आहे? कमी आहे. त्यामुळे त्याची व्हेलॉसिटी काय होतीये? वाढतीये. आणि हा जर लास्टचा पॉइंट कन्सिडर केला तर इतर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सची व्हॅल्यू सगळ्यात कमी आहे, त्यामुळे इथं त्याची व्हेलॉसिटी जास्त असणार आहे. म्हणजे थोडक्यात हे जरी इन डीप नाही समजलं तरी एवढं लक्षात ठेवा की ग्रेडेड इंडेक्स फायबर मध्ये रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आपण ज्या पद्धतीने चेंज करतो, इट इज चेंज in such a way that the mode which has to travel maximum distance is having less refractive index, and mode which has to travel the minimum distance that is having more refractive index. त्यामुळं हे सगळे मोड एकाच पॉइंटला स्टार्ट होतात आणि एकाच पॉइंटला एंड होतात. तसं स्टेप इंडेक्स मध्ये आहे का? नाही. प्रत्येक पॉइंटला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स सेम आहे, त्यामुळं दे आर नॉट स्टार्टिंग, दो दे स्टार्ट ॲट सिंगल पॉइंट, they will not meet at the same point at the receiver. ओके, मग हेच इथं इन डिटेल एका डायग्राम मध्ये दाखवलेलं आहे. बघा इथं हा N1, N2, N3, N4, N5, N6 म्हणजे प्रत्येक पॉइंटला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज झाल्यामुळे काय होतंय? स्लाइटली जरी चेंज झाला असला तरी अशा 7-8 कोर क्लॅडिंग इंटरफेस येतात. ते एका कोर मध्ये परत आपण जर सब त्याचे पार्ट बघितले तर प्रत्येक पॉइंटला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज आहे. फॉर एक्झाम्पल, इफ यू कन्सिडर दिस, हा जर कोर ऍक्सिस म्हणला आपण तर इथं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स वेगळा, इथं वेगळा, इथं वेगळा, इथं वेगळा आहे, आणि हा कोर क्लॅडिंग इंटरफेसला परत वेगळा आहे. मग तो इथं काय आहे? सगळ्यात जास्त आहे. ह्याच्या कंपॅरिझननी पुढच्या पॉइंटला कमी आहे, त्याच्या कंपॅरिझननी पुढच्या पॉइंटला कमी आहे. म्हणजे असे वी विल गेट 7-8 सब कोर क्लॅडिंग इंटरफेस बाउंड्रीज. प्रत्येक वेळेस काय होईल? हा आता ह्या पॉइंट पेक्षा पुढच्याच कमी आहे, त्यामुळे इथं तो रिफ्रॅक्शन होईल. परत नेक्स्ट ह्याला रिफ्रॅक्शन होईल. मग ते कुठल्या पद्धतीने होणार? इट विल टर्न इनसाइड अँड ऍट पर्टिक्युलर कंडिशन दिस अँगल इज ग्रेटर दॅन क्रिटिकल अँगल अँड इट इज अगेन कमिंग बॅक, आणि ते कोर क्लॅडिंग इंटरफेसला इथं होतं. ओके, सो दो यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टँड दॅट इन डिटेल डीप थिंग्स, ऍटलिस्ट यू शुड अंडरस्टँड की हे जे एकाच पॉइंटला मिळत आहेत ते कशामुळे मिळत आहेत? आपण रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स त्याचे चेंज केलेले आहेत, आणि त्या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज झाल्यामुळं त्याच्या व्हेलॉसिटीज पण अशा ऍडजस्ट झाल्यात की ज्या मोडला जास्त ट्रॅव्हल करायचंय त्याची व्हेलॉसिटी आपोआप जास्त होते, आणि ज्याला कमी करायचंय त्याची व्हेलॉसिटी कमी होते. त्यामुळं ग्रेडेड इंडेक्स फायबर मध्ये डिस्पर्शन असतं ते कमी होतं. डिस्पर्शन कशामुळे होतं? की जर मोड एका वेळेस ट्रान्समिट झाले आणि एकाच पॉइंटला ते मिळाले नाहीत तर त्याच्यामध्ये एक डिले प्रोड्यूस होतो, त्याला काय म्हणतात? डिस्पर्शन. सो इन सेकंड चॅप्टर वी आर गोइंग टू सी दॅट डिस्पर्शन इन डिटेल. आता तुम्ही एवढं फक्त लक्षात घ्या की जर मोड एका पॉइंटला रिसीव्ह झाले नाहीत तर त्याच्यामुळे जो डिले होतो त्याला म्हणतात डिस्पर्शन. आणि डिस्पर्शन मुळे काय होतं की समजा फोकस्ड लाईट मी ट्रान्समिट केली आहे
पण एकाच वेळेस मोड नाही अराईव्ह झाले तर काय होतं, ती लाईट काय होते, डिस्पर्स होते. म्हणजे एक शार्प लाईट काय होईल त्या केसमध्ये, स्प्रेड होईल, अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज द डिस्पर्शन ऑफ लाईट. दॅट इज वन टाइप ऑफ लॉस ऑफ लाईट. मग आता जर तुम्ही ग्रेडेड इंडेक्स आणि स्टेप इंडेक्स कम्पेअर केलं तर यू टेल मी इन विच डिस्पर्शन विल बी मोर अँड इन विच द डिस्पर्शन विल बी लेस. ग्रेडेड मध्ये जास्त का कमी? डिस्पर्शन म्हणजे काय, लाईटचे वेलोसिटी म्हणजे जर ते एका पॉइंटला अराईव्ह झाले नाहीत तर ती स्प्रेड होते, त्याला डिस्पर्शन म्हणतात. हा, सो वेअर द डिस्पर्शन विल बी मोर इन स्टेप इंडेक्स और इन ग्रेडेड इंडेक्स? यस, दिस साइड गिव सम आंसर्स प्लीज. ओंकार, डिस्पर्शन कशात जास्त असणार आहे सांगा, स्टेप मध्ये का ग्रेडेड मध्ये? जर डिले झाला, मोड एका ठिकाणी येण्यात जर एक लवकर पोचला दुसरा उशिरा पोचला तर त्यातला जो डिफरन्स आहे त्याच्यामुळे डिस्पर्शन होतं. मग इथे डिस्पर्शन कमी होणार का जास्त होणार ग्रेडेड मध्ये? यस, दिस साइड. ओंकार, गिव द आन्सर. औदुंबर, ज्ञानेश्वरी, okay. So it will be more in step index and it will be less in the graded index fiber. हा मेन डिफरन्स आहे ह्याच्यामधला. ह्या पॉइंट लक्षात घ्यायचा. आणि दुसरा सबटाइप काय, सिंगल मोड ग्रेडेड इंडेक्स फायबर. त्याच्यामध्ये काय डिफरन्स येईल, फक्त इथं कोर डायमीटर कमी असणार, स्टेप इंडेक्स सॉरी मल्टीमोड ग्रेडेडला कोर डायमीटर जास्त असणार. ओके, so that all the information it is given here in these notes. So are you clear with this two types, step index and graded index? मग त्याचा परफॉर्मन्स चांगला असतो, स्टेप इंडेक्सच्या परफॉर्मन्स कंपॅरिझननी ग्रेडेड इंडेक्सचा परफॉर्मन्स हा चांगला असतो. ग्रेडिंग म्हणजे काय, अपग्रेडेशन, क्वालिटी इट इज एनहान्स्ड अँड दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज द ग्रेडेड इंडेक्स fiber. Okay, so here you can compare between the single multimode fiber, step index multimode fiber, then single mode step index multimode fiber, then multimode graded index fiber. जर तुम्हाला बस अर्जंट आहे का तुमची, you can go. Just in 2 minutes I am going to finish. You can go. So single mode स्टेप इंडेक्स, मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स अँड मल्टीमोड ग्रेडेड इंडेक्स, याच्यामध्ये कंपॅरिझन करायचं तुम्ही. अजून कुठले कुठले पॅरामीटर आहेत, हा आहे वर्किंग प्रिन्सिपल, देन डायग्राम विथ रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स प्रोफाईल, डिस्पर्शन. आता डिस्पर्शन जर बघितला तर मला ह्या 3 फायबर मध्ये सांगा, जर मी सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स घेतला, मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स घेतला आणि मल्टीमोड ग्रेडेड इंडेक्स घेतला तर डिस्पर्शन कशात कमी असणार सगळ्यात? मल्टीमोड ग्रेडेड मध्ये कमी असतं, बट डिस्पर्शन कशामुळे होतं, व्हेन मोर नंबर ऑफ मोड्स आर ट्रॅव्हलिंग विथ डिफरंट वेलोसिटी. आता सिंगल मोड फायबर मध्ये एकच मोड आहे, त्यामुळे तिथे डिस्पर्शन असणार आहे का, नाही. त्यामुळे मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड ग्रेडेड इंडेक्स कम्पेअर केलं तर मल्टीमोड ग्रेडेड मध्ये कमी आहे. पण when you say single mode fiber it is always having negligible dispersion. पण सिंगल मोड मध्ये डिसएडव्हान्टेज काय होतो की तुम्ही जास्त चॅनलचं ऍप्लिकेशन तिथं बिल्ड करू शकत नाही. ओके, सो दीज आर द कंपॅरिझन पॉइंट्स ऍक्च्युअली. सो प्रोबॅबली हिअर वी आर completing our first chapter. Applications are there already, I have discussed it at the start. These numericals also we have taken. So if any part is remaining, just I will revise it in the next lecture and we will start with the chapter number 2. Okay, so we will stop here today. Just type your number in the chat box and you can leave.